కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ క్లాస్కి మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో మరి ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము 4వ స్కందంలోని 8వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ఇది ఎక్కడ పాతగా ఉంది? యా, స్క్రీన్ వస్తుంది కదా ప్రభు? హరే కృష్ణ. వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అహో తేజ క్షత్రియానాం అహో తేజ క్షత్రియానాం హరే కృష్ణ. అహో తేజ క్షత్రియానాం మానభంగమమృష్యతాం 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 బాలోప్యయం హృదా దత్తే
बालोऽप्ययं हृदा दत्ते बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरसद्वचः 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 अहो तेजक्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् अहो तेजक्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरसद्वचः बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरसद्वचः మొత్తం శ్లోకం అహో తేజక్షత్రియాణాం మానభంగమమృష్యతాం బాలోऽప్యయం హృదా దత్తే యత్సమాతురసద్వచః హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ యు సత్యనారాయణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यता बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यस्य मातुरसद्वचः। धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. ना प्रभु जी। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्यं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ భారతి. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्यं हृदा दत्ते यत्समातुरसद्वचः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरसद्वचः। ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. శశికళ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ప్రణవ్. अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा तत्ते यत्समातुरसद्वचः। ధన్యవాదాలు ప్రభు. జయప్రద మాతాజీ. బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అహో తేజః క్షత్రియాణాం మానభంగమమృష్యతాం బాలోऽప్యయం హృదా ధత్తే
యత్సమాతురసద్వచః. హరే కృష్ణ. ప్రభువు ప్రణామాలు. అహో తేజ శక్తియతాం బాలోప్యం హృదా ధత్తే యస్మాతుర సదత్వః. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు, శ్రీరాములు, గిరిజా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अहो तेजश्चेत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् आलोक्यायं सुधा दत्ते यत्समातुर सद्वचाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु. प्रणाम. अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् पालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामकृष्ण शास्त्री प्रभु, वसंतबाई माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु. प्रणाम. अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु. अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोपेयं हृदा दत्ते यस्य मातुरसद्वचः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. वैएस लक्ष्मी माताजी, श्रीनिवास सेविका माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी. अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी. प्रणाम. अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा दत्ते यस्य मातुरसद्वचः. हरे कृष्ण. राजेश्वरी माताजी, इंदुमती माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी. अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण प्रभु प्रणामाल. अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा धत्ते यस्य मातुरसद्वचः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. बृंदा माताजी, शोभारानी माताजी, कोटेश्वरी माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु. अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण गुरु जी. अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं वृथा दत्ते यस्य मातुरसद्वचः. हरे कृष्ण गुरु जी. हरे कृष्ण. वेंकट नरसिंहदास प्रभु, चंद्रावती माताजी, रामकृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. वेंकट नरसिंहदास प्रभु, अनम्यूट చేసి. हरे कृष्ण प्रभु जी. अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी. अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे अहो कृष्ण. तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావము భాష్యాన్ని
చూడండి. హరే కృష్ణ. అహో, ఇది ఎంతటి ఆశ్చర్యకరము. తేజః, తేజము. క్షత్రియానాం, క్షత్రియుల యొక్క మానభంగం, గౌరవంను ఉల్లంఘించుట. అమృష్యతాం, సహింపజాలక. బాలః, చిన్న పిల్లవాడే. అపి, అయినను. అయం, ఇతడు. హృదా, హృదయమున. దత్తే, తీసుకొనెను. యత్, ఏదైతే. సమాతుః, సవతి తల్లి యొక్క. అసత్, పురుషములైన. వచః, వాక్కులను. హరే కృష్ణ. భావం. అహో, తేజ సంపన్నులగు క్షత్రియులు ఎంత అద్భుతమైనట్టి వారు. తమ గౌరవము కొద్దిగా ఉల్లంఘింపబడుటయు వారు సహింపరు. ప్రస్తుత విషయమును చూడుడు. ఇతడు చిన్న పిల్లవాడే. అయినను సవతి తల్లి పరుషవాక్కులు ఇతనికి సహింపరానివిగానైనవి. క్షత్రియుల గుణములు భగవద్గీత యందు వర్ణింపబడినవి. ఆత్మ గౌరవమును కలిగి ఉండుట మరియు యుద్ధము నుండి పలాయనము కాకుండుట ఎనున్నవి వారి రెండు ముఖ్య గుణములు. ధ్రువుని శరీరమునందలి క్షత్రియ రక్తము సహజంగానే అతి చురుకుగా నున్నట్లు ఇచట గోచరించుచున్నది. వంశమునందు బ్రాహ్మణ స్వభావము, క్షత్రియ స్వభావము లేక వైశ్య స్వభావము నెలకొని ఉన్నసో సహజంగానే పుత్రులు పౌత్రులు ఆయా తరగతికి చెందిన స్వభావమును పునికిపుచ్చుకొందురు. కనుకనే వైదిక విధానమును అనుసరించి సంస్కార విధిని ఖచ్చితంగా పాటించవలెను. వంశమందలి సంస్కారములను పాటింపనిచో మనుజుడు శీఘ్రమే నిమ్న స్థాయికి పతనము చెందగలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్
సహ గణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయము భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట. మరి భక్త ధ్రువుడు గృహాన్ని వీడడానికి గల కారణము మనం చూసాం. సో తన తండ్రి అంకమున అతడు ఆనందింపగోరినప్పుడు తన చవితి తల్లి అయినటువంటి సురుచి ఆయనను అవమానపరిచినది. అంటే ముఖ్యంగా నీ యొక్క తండ్రి ఒడిలో నీవు ఆనందంగా గడపవలనన్నా లేదా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించవలనన్నా నీవు నా యొక్క గర్భాన జన్మించాలి. దాని కొరకు ముందుగా నీవు ఆ నారాయణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయన యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా నా గర్భంలో పుట్టి నువ్వు కోరుకున్న వాటిని అనుభవించవలెను అని ఆమె చెప్పినటువంటి ఆ పరుష వాక్కులకు అతడు హృదయంలోకి తీసుకొని అతడు తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళగా తల్లి కూడా చెప్తూ ఉంది, నీవు ఆ నారాయణ్ణి అంటే నీ తండ్రి నన్ను ఆదరించడం లేదు, కనీసము ఒక సేవికగా కూడా నన్ను అతడు పరిగణించడం లేదు, కనుక నీవు దురదృష్టవంతుడవే నా యొక్క గర్భమున జన్మించినటువంటి కారణంగా. కానీ వీటన్నిటి నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము ఆ నారాయణుడి పాదపద్మాలను ఆశ్రయించుట అంటూ ఆమె చెప్పడము, దానికి అతడు స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయం ద్వారా ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడానికి నిశ్చయించుకొని మరి అతడు ఆ స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతో తన తల్లి వసిగినటువంటి ఉపదేశం నిజంగా తన వాంఛితమును పూర్ణము కావించుటకే అయి ఉన్నది అని అతడు తెలుసుకొని మరి ఆ విధంగా ధ్రువుడు ఆలోచన కావించి బుద్ధితోనూ స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతోనూ ఆ గృహాన్ని వీడినాడు అనేటువంటి విషయము మనము ఇంతకుముందు మైత్రేయుడు విదురుడికి చెప్పడం ద్వారా విన్నటువంటిది. అదే క్రమంలో మరి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరొక అంశము ఇక్కడ, ఆ విషయము నారదుడు తెలుసుకొని అబ్బురపడ్డాడట. అబ్బురపడినటువంటి నారదుడు వెంటనే ధ్రువుని దరిచేరి తన యొక్క సమస్త పుణ్యప్రదమైనటువంటి ఆయన యొక్క హస్తంతో ఆ బాలుని శిరమును తాకి ఈ విధంగా పలకడము ప్రారంభించాడు అంటూ మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. ఇక ఈరోజు మరి ఆ మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు విదురుడితో, నారదముని ఏమంటున్నాడో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. బట్ ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏమనుకుంటున్నాడు ఆ నారదుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. అహో తేజ క్షత్రియానాం మానభంగ మమృష్యతాం. అహో ఆ ధ్రువుణ్ణి దరిచేరి అతని యొక్క శిరస్సు పైన
ఆయన పుణ్య హస్తాన్ని ఉంచి అనుకుంటున్నాడట. ఎంతటి ఆశ్చర్యకరము! ఎందుకంటే తాను చూసిన బాలుడు 5-6 సంవత్సరాల వయసు మధ్యస్థుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఇది ఎంతటి ఆశ్చర్యకరము! ఆ భగవంతుణ్ణి పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడానికి తపస్సు కోసము వెళుతూ ఉన్నాడు ఈ చిన్న బాలుడైనప్పటికీ కూడా. ఇది ఎంతటి ఆశ్చర్యకరము! ఎందుకంటే అంటున్నాడు, అహో తేజ క్షత్రియానా. మరి ఈ బాలుడు ఎవరు? క్షత్రియుడు. సో కాబట్టి మరి క్షత్రియులకు మానభంగ మమృష్యాత్. మానభంగం అంటే వాళ్ళ యొక్క గౌరవానికి ఆటంకం వాటిల్లడం. ఆ గౌరవాన్ని ఎవడని ఎదుటివాడు ఉల్లంఘించిన అమృష్యతాం, వారు సహింపజాలరు అంటూ ఇంకా అంటున్నాడు, బాలోప్యయం హృదా దత్తే యత్సమాతు మాతుర సద్వచాః. సో మరి ఈయన చిన్నపిల్లవాడే అయినప్పటికీ కూడా ఈ ధ్రువుడు తన సవతి తల్లి అయినటువంటి చురిచి అన్నటువంటి ఆ మాటలను హృదయానికి తీసుకున్నాడు, మనసులోకి తీసుకున్నాడు. హృదయం అంటే ఇక్కడ మనసులోకి తీసుకోవడం అంటారు కదా. ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా ఏమైనా మాటలంటే ఏదో తెలియక అన్నాడులే, మనసులోకి తీసుకోకు, తేలిగ్గా తీసుకో అని చెప్తాం కదా. బట్ ఇక్కడ సాధారణంగా ఆ వయసులో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరినో మనం మందలిస్తే వాళ్ళు వాటిని నవ్వుతూ వదిలేసేటువంటి విషయాలుగా చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు సరైనటువంటిగా అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళని తిట్టినా మనం పొగిడినా పెద్దగా అర్థం చేసుకోలేరు చిన్న వయసులో ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తుంటుంటారు. కానీ ఇక్కడ మరి ధ్రువుడు అలా వదిలివేయకుండా తన మనసులోకి తీసుకున్నాడు కదా. మనసులోకి తీసుకొని ఆ నారాయణ్ణి ఆశ్రయించడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు కదా. తన కోరికలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి వాడు ఆ నారాయణుడే అని తెలుసుకుని హృదయంలోనికి తీసుకున్నాడు. సో కనుకనే ఇక్కడ నారదులు వారు అంటూ ఉన్నారు, అహో తేజ సంపన్నులైనటువంటి క్షత్రియులు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వారు అంటే ఇక్కడ మరి వాళ్ళ యొక్క గుణాలను అనుసరించి మనకి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజించబడినటువంటి సమాజంలో 4 వర్ణాలుగా ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. ఆ బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, క్షత్రియులు వీళ్ళ యొక్క ధర్మాలను గురించి మనకి భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే వివరించినటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ మరలా మనకి ఆ నారదుడు కూడా అంటూ ఉన్నటువంటి విషయం, తేజో సంపన్నుడైనటువంటి ఈ క్షత్రియుడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాడు. తమ గౌరవానికి కొద్దిగా ఆటంకం కలిగిన వారు సహింపరు కదా. ప్రస్తుతము ధ్రువుడి విషయంలో కూడా అలాగే జరుగుతుంటారు. అతడు చాలా చిన్నపిల్లవాడే అయినప్పటికీ కూడా తన సవతి తల్లి పలికినటువంటి ఆ పరుష వాక్కులు అతనికి సహింపరానివై అతని హృదయంలోనికి తీసుకున్నాడు కదా అంటూ అతడు అంటే జీవుల్లో ఉండేటువంటి స్వభావాన్ని, సాంగత్య స్వభావాన్ని ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆత్మగా ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశగా స్వచ్ఛమైన వాడు, సనాతనమైనటువంటి వాడు, దివ్యమైనటువంటి వాడు. కానీ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వంలోనికి వచ్చిన కారణంగా మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. అలాగే ఇక్కడ వారు చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి తదుపరి జన్మలో వారికి అటువంటి వారి యొక్క సాంగత్వంలోనే పుడతారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మరి క్షత్రియ ధర్మాలు, అలాగే బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అలా వాళ్ళ ఆ కుటుంబాల్లో జన్మించినప్పుడు సహజ సిద్ధంగానే వారి యొక్క నడవడిక, సాంగత్వం వలన వారిలో ఆ భావాలు పెంపొందుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ ధ్రువుడి విషయంలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, క్షత్రియులు యొక్క గుణాలు భగవద్గీతలో వర్ణింపబడినట్లుగా మరి ఎవరు క్షత్రియులు అంటారు అంటే
ఎవరైతే ఈ గుణాలను కలిగి ఉంటారో, ఆత్మగౌరవాన్ని కలిగి ఉండడం, యుద్ధము నుండి పలాయనము కావింపకుండా ఉండడము కదా. సో భగవద్గీత బోధించడానికి కారణం కూడా అదే. యుద్ధం నుండి చిత్తగించి అన్ని అస్త్ర సన్యాసం చేసి కృష్ణ నేను యుద్ధం చేయలేను అన్నప్పుడు భగవద్గీత బోధించవు. ఒక క్షత్రియుడిగా నీ యొక్క ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించవలసిందే అంటూ జగద్ విజేతను చేసినటువంటి బోధనలు భగవద్గీత బోధనలు. సో ఆ భగవద్గీతలోనే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి క్షత్రియుల యొక్క ధర్మాల గురించి చెప్తున్నారు. ఆత్మ గౌరవాన్ని కలిగి ఉండడం, తనను ఎవరైనా అవమానపరిస్తే దాన్ని సహింపలేనట్లుగా ఉండడము క్షత్రియుల యొక్క ధర్మంగాను. మరి యుద్ధం వచ్చినప్పుడు తన ప్రజలను రక్షించవలసి వచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే క్షత్రియుడిగా తన ధర్మం అమాయకమైనటువంటి ప్రజలను, బ్రాహ్మణులను, గోవులను, అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా తమ బిడ్డలుగా భావించి వారందరి యొక్క రక్షణ భారాన్ని స్వీకరించవలసినటువంటిది క్షత్రియ ధర్మం. సో కాబట్టి మరి క్షత్రియుగా యుద్ధ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా యుద్ధమే చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంతేగాని యుద్ధం నుండి పలాయనం చేయడం అనేటువంటిది క్షత్రియుడికు ధర్మం కాదు అని చెప్తారు. అందుకనే అర్జునుడు అంటాడు, ఎక్కడి నుంచి దాపరించిందయ్యా నీకు ఈ హృదయ దౌర్బల్యము? క్షత్రియుడికు అంటే ఆత్మగౌరవం ఉన్న వాడికి ఇది తగినటువంటిది కాదు అంటూ, ఇది నీకు కీర్తిని కలిగించదు, నీకు అపకీర్తిని కలిగిస్తుంది. నీ యొక్క శత్రువులందరూ కూడా, ముఖ్యంగా కర్ణుడు మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా నిన్ను, అర్జునుడు మహావీరుడిగా పేరు పొందినటువంటి వాడు, తీరా కురుక్షేత్ర రణరంగ యుద్ధంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒక పెరికి పందలాగా పారిపోయాడు అని నీకు అపవాదమే వస్తుందయ్యా అంటూ క్షత్రియుడి యొక్క ధర్మాన్ని అక్కడ భగవద్గీతలో బోధించబడినటువంటి. సో ఆ విధంగా క్షత్రియుల యొక్క 2 ముఖ్య గుణాలను శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెంది. మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు, ఎందుకంటే మనము చేసిన కర్మలను అనుసరించి ఏ భావాలతో మనం ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులే మనకి లభిస్తాయి అని భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఆ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి క్షత్రియ కుటుంబంలో ధ్రువుడు జన్మించాడు కనుక ఆ విధమైనటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ సంస్కారాలను పాటించేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇతరుల కంటే. సో కనుక వాళ్ళు ఆ విధంగానే బ్రాహ్మణ ధర్మాలని పొందుతూ ఉంటుంటారు. కానీ అలా చేయకపోతే ఆ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా అతడు బ్రాహ్మణుడుగా కాకుండా బ్రాహ్మణ బంధువుగా పిలువబడుతుంటాడు. అలాగే క్షత్రియుడు కూడా క్షత్రియ ధర్మాలు లేకపోతే క్షత్రియకి సంబంధించిన వాడే అవుతాడు తప్ప క్షత్రియుడు కాదు, స్వతహాగా క్షత్రియుడు అవ్వడు. సో అదే అక్కడ అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధన. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా మరి క్షత్రియుల తన అంటే ప్రజాపతిగాను రాజర్షిగా ఉన్నటువంటి మనువు యొక్క మనవుడు. మరి ఆ ఉత్తానపాదుడి యొక్క కుమారుడు, సునీతి ద్వారా ఉత్తానపాదుడికి జన్మించినటువంటి వాడు కనుక క్షత్రియుడే కనుక అతడు ఆ విధంగా సహజంగానే తన క్షత్రియ స్వభావాలను పుణికిపుచ్చుకున్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే మన వైదిక సాంప్రదాయ విధానాలను గురించి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ప్రస్తావించినటువంటి అంశాలు మనం చూసినట్లయితే, ఇక్కడ ఆయన ముఖ్యంగా ఆయన భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. కనుకనే వైదిక విధానమును అనుసరించి సంస్కార విధిని ఖచ్చితంగా పాటించవలెను. మన వేద వాస్మయంలో చెప్పబడినట్లుగా మనకి సాధారణంగా సంస్కార విధి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా మానవులందరికీ కూడా ఒక్కొక్కరు అంటే ఈ వర్ణాన్ని అనుసరించి కొన్ని రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ప్రతి మానవుడు కూడా ఏదో ఒకమైనటువంటి సంస్కార విధి, ఈ సంస్కార విధి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. వాటన్నిటిని కూడా ఖచ్చితంగా పాటించవలసినటువంటిది. ఇప్పుడు కాలంలో ఆ విషయాల గురించి ఏవైనా ప్రస్తావిస్తే అది అంతా నాన్నమ్మలది లేదా
ఏదో ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నావు, పాతకాలంలో ఉన్నావా అని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ వాటి యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోలేక, ఆ సంస్కారాల యొక్క అర్థాలను, వాటి యొక్క భావాన్ని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోలేక, తెలిపేవాడు లేక మనము పెడు మార్గంలో పడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వైదిక విధానమును అనుసరించి ఉన్నటువంటి సంస్కార విధిని ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని చెప్తుంటారు. వంశమునందలి సంస్కారములు పాటించనిచో మనుజుడు శీఘ్రమే నిమ్న స్థాయికి దిగజారిపోగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశాలలో మనం ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. మహాభారతాన్ని అనుసరించి జన్మనా జాయతే శూద్ర కర్మనా జాయతే ద్విజ వేద పాఠంతు విప్రాణ బ్రహ్మ జ్ఞానంతు బ్రహ్మణాచ అంటూ మనకి చెప్పబడుతుంది. అంటే మనం ఈ సంస్కారాలను పాటించడం ద్వారా, వైదిక సంస్కార విధిని అనుసరించడం ద్వారా మనము మన యొక్క జీవన మార్గంలో, మన యొక్క జీవన యాత్రను దైవ మార్గంలో నడిపించేటందుకు నిర్దేశించేవే మన వైదిక సంస్కార విధులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ వైదిక సంస్కార విధులు మనుషులను పశువుల నుండి వేరు చేసేటువంటి శక్తి సంస్కారానికి ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. అంటే నీకు ఏదైనా మనం చేసామనుకోండి, వీడికి సంస్కారం లేదు అని అంట. అంటే ఏంటి? మనిషిని పశువుల నుండి వేరు చేసేటువంటిదే ఒక సంస్కారము అనేటువంటి చెప్తుంటారు. అందుకే సంస్కారాల యొక్క ప్రాధాన్యతలో మనకు ఒక నానుడి ఉంటుంది. సంస్కారోహి మనుష్యానాం భేదమిక్షతి పశుభ్య అని చెప్పబడింది. అంటే మనిషిని పశువుల నుండి వేరుపరిచేటువంటి ఆ శక్తి సంస్కారము అని చెప్తుంటారు. సో కనుక మరి ఈ సంస్కార విధి యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటంటే జన్మ నుండి మోక్షం వరకు కూడా ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత పొందడానికే మనకి ఈ సంస్కారాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా భక్తిలో స్థిరపడడానికి ముందు మనకు వచ్చేటువంటివి కూడా. అలాగే జీవితం యొక్క ప్రతి దశలో ధర్మపాలన చేయడానికి ఈ సంస్కారాలు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. అలాగే ఈ సంస్కారాలు మనకి శరీరము, మనసు, ఆత్మ, సమాజం మధ్య ఉండేటువంటి సమన్వయాన్ని కల్పించడానికి ఈ సంస్కార విధులు ఉన్నవి అని చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనకి వేదాలలో, ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాలలోనూ, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల్లో ఇంతకుముందు అంటే భక్తి విధానంలోకి రావడానికి ఇవన్నీ కూడా దోహదపడేటువంటి మోక్ష మార్గానికి రావడానికి. సో మరి ఈ మార్గంలో మనకి అంటే మనిషి యొక్క జీవితంలో జరిగేటువంటి శుద్ధీకరణ మరియు ఆధ్యాత్మిక పరిణామ కర్మలే అంటారు ఈ సంస్కార విధులను. ఇవి మనకి ఇవాళ ఏదో ఎవడో మధ్యలో ఇచ్చినటువంటివి కాదు. వేద కాలమున నుండి, వేద వాస్మయం నుండి వచ్చినటువంటి శ్రౌత స్మార్త్వ సంప్రదాయాలు అని చెప్తుంటారు. ఇవి మనిషి యొక్క జీవన యాత్రను దైవ మార్గంలో నడిపించేటువంటికి నిర్దేశింపబడినవి అని చెప్తుంటారు. మనకి సాధారణంగా ఈ సంస్కారము అనేటువంటి పదము రెండు ధాతువుల నుండి ఏర్పడిందని చెప్తారు. ఒకటి సం, ఇంకొకటి క్రూ, సంస్కృతి, ఇంకో రకంగా సంస్కారము అని చెప్తుంటాం కదా. సో ఇది వాస్తవానికి ఈ సంస్కృతి లేదా సంస్కారము అనేటువంటిది మనల్ని ఉన్నత దశగా మార్చేటువంటి, అంటే మన యొక్క శరీరాన్ని, మనసుని, ఆత్మను పవిత్రం చేసేటువంటి విధులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా మనకి మానవ జీవన విధానాల్లో అనేక రకాలైనటువంటి సంస్కార విధానాలు ఉన్నవి. వాటిలో ఒక 16 సంస్కారాలు ప్రముఖమైనవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు.
మరి ప్రతి జీవుడు జనన మరణ చక్రాల్లో జన్మంతో ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మానవ జీవన విధానంలో మొదటగా ప్రారంభమయ్యేటువంటిది గర్భధాన సంస్కారము అని చెప్తుంటారు. సో పూర్వకాలంలో వివాహమైనటువంటి వాళ్ళకి భార్యాభర్తలకు మధ్య ఒక గర్భధాన సంస్కారం అంటూ ఒక తంతు జరిగేటువంటిది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాల పరిస్థితులలో పెళ్లికి ముందే అన్ని రకాలైనటువంటి ఫోటోలన్నీ ఇంకేదో అన్ని వీడియోస్ అంటూ ఎవరెవరికి ఏ విధంగా నచ్చితే ఆ విధంగా చేస్తున్నారు. ఏదన్నా మళ్ళీ ఎవరైనా చెప్తే ఇక మీరు ఎక్కడున్నారు మీరు అని మనల్ని మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితులకు వస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి గర్భధాన సంస్కారము సో ఇది దంపతులు దైవ స్మరణతో గర్భధారణ చేసేటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి ప్రారంభ కర్మగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకనే ధర్మబద్ధమైనటువంటి మైథున క్రియ నేను అని చెప్తారు భగవంతుడు. అంటే ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి ధర్మబద్ధమైనటువంటి సంబంధము ఆ భగవంతుడు, అది ఒక ప్రారంభ కర్మగా చెప్తున్నారు. సో దంపతుల దైవస్మరణలో గర్భధారణ చేసుకునేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సంస్కారము గర్భధారణ సంస్కారం. ఆ తదుపరి మరి గర్భధారణ జరిగిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ కొన్ని సంస్కారాలు ఉంటాయి. వాటిలో అంటే రెండవదిగా అంటే గర్భధారణ తర్వాత జరిపేటువంటిది పుంసవ సంస్కారం అని చెప్తారు. ఆ గర్భంలోని శిశువు యొక్క శ్రేయస్ కోసం కర్మలు కొన్ని చేస్తూ ఉంటుంటారు. అవి చాలా మంది గర్భం ధరించిన తర్వాత కొన్ని కుటుంబాలలో ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుల కోసం కొన్ని ప్రార్థనలు అవి చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకోటి సాధారణంగా ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కువగా వాడుతుంటారు సీమంతోనయనం అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ గర్భాన్ని ధరించినటువంటి స్త్రీ యొక్క మానసిక స్థితులు, ఎందుకంటే ఒక ఉత్సవాన్ని జరిపి అందరూ తనకు ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి వాళ్ళందరూ రావడం వల్ల పుట్టింటి వాళ్ళు, తర్వాత అత్తింటి వాళ్ళు, తర్వాత వివిధ రకాలైనటువంటి స్నేహితులు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ సీమంత సంస్కారం చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో ఆ గర్భిణీ స్త్రీ యొక్క ఆ విధమైనటువంటి సంస్కారం చేయడం వల్ల గర్భిణీ స్త్రీ యొక్క మానసిక ప్రశాంతత, శిశువు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం అంతే కదా, మన సాంగత్వం వలన వస్తుంది. కాబట్టి గర్భాన్ని ధరించినటువంటి స్త్రీ ఎంత ప్రశాంతంగా ఎంత ఇదిగా ఉంటే, అందుకే గర్భాన్ని ధరించినటువంటి వాళ్ళకి రామాయణం, భారతం, భాగవతం వంటి వాటిని వినాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అవి జరిగేటువంటి చాలా అరుదుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. ఆ విధంగా సీమంతం అయిపోయిన తర్వాత జాతకర్మ సంస్కారం అని చెప్తుంటారు. అది శిశువు జననాంతరం చేసేటువంటి మొదట శుద్ధీకరణగా చెప్తారు. ఆ తర్వాత నామీకరణం, ఇది ఇంకా ఉన్నటువంటి శాస్త్రోక్తంగా పేరు పెట్టేటువంటి విధానం. అలాగే మనకి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ బాల్యలీలల్లో మనం చెప్తాం, ఆ గోకులాష్టమి దాన్ని మొన్న చూసాం కదా. సో సాధారణంగా నిష్క్రమణ సంస్కారం అని చెప్తుంటారు. అంటే శిశువులు ఇంటిలో నుంచి మొదటిసారిగా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని సంస్కారాలు చేస్తూ ఉంటారు. అదే శ్రీకృష్ణుడు బాలుడిగా అంటే గోవులను మేపడానికి అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు నంద యశోదలు చేసినట్టు, అలాగే యశోద వచ్చేసి అతనికి ఏదో చెప్పులు, మంచి బూట్లు లాంటివి చేస్తారని చెప్తారు. సో కానీ ఆయన వాటిని స్వీకరించకుండా తన తల్లితో చెప్తారట, ఇది గోవులన్నిటికీ కూడా చేయగలవా అంటే అప్పుడు ఊరుకుంటుందా. కానీ ఆ విషయాన్ని మనసులోకి తీసుకున్నటువంటి గోవులు ఆ బృందావనంలో, అంటే అక్కడ అంతకుముందు శ్రీకృష్ణుడు ఆ గోవులను బృందావనంలో మునుపు ఆ బృందావన ప్రదేశం అంతా కూడా అడవి ప్రాంతం కాబట్టి రాళ్లతోనూ గట్టిగా కటువుగా ఉండేటటువంటిదట. సో భగవంతుడు ఆ గోవుల ఎళ్ళ చూపినటువంటి కరుణకు కృతజ్ఞతగా ఆ గోవులన్నీ కూడా ఆయనకు ముందు నడిచి తన గిట్టలతో ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా మెత్తగా పౌడర్ లాగా, ఇప్పుడు మనం చూస్తాం, మన బృందావన యాత్ర చేసిన వాళ్ళు చూస్తారు, యమునా నది పక్కన ఆ బృందావనం కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో మట్టి ఎంతటి మెత్తగా మెత్తగా తయారవుతుంది. సో ఆ విధంగా చేసినట్టు. అలా నిష్క్రమం అంటే శిశువు మొదటిసారిగా, అంటే పిల్లలు మొదటిసారిగా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు చేసేటువంటి సంస్కారం ఉంటుంది, అలా చేస్తారట.
అలాగే అన్నప్రాసనం చేయడం, అలాగే ఇంకా ముండనం, ఆ తలమూడు తీసి శరీరాన్ని శుద్ధి చేసేటువంటిది, ఆ పుట్టెంటుకలు అంటాం కదా, అలాంటివి సంస్కారాలు చేయడం. అలాగే కర్ణభేదం, ఆ చెవులు కుట్టించేటువంటి సాంప్రదాయం కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు అవేవి జరగకుండా ఏదో మామూలుగా చేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో అలాగే ఇక ఉపనయనం, యజ్ఞోపవీత సంస్కారం, ఇది సాధారణంగా విద్యారంభానికి ఆ దైవారాధనతో చేసేటువంటి సంస్కారం చెప్తారు. అలాగే ఇది బ్రహ్మచర్య ఆరంభంగా చెప్తుంటారు ఉపనయనం. సాధారణంగా ఎక్కువగా ఇది బ్రాహ్మణులను, వైశ్యులు ఎక్కువగా ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి యజ్ఞోపవీతారణం. అలాగే ఇక ఆ బ్రహ్మచర్య ఆరంభం దశలో ఆ ఉపనయనం జరిగిన తదుపరి వేదారంభం అని చెప్తుంటారు. గురువుల వద్ద వేదాభ్యాసనం చేయడానికి చేసేటువంటిది. సో ఆ విధంగా గురువుల వద్ద వేద విద్యని చదువుకున్న తదుపరి మనకి ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏమంటారు, స్కూళ్ళలో జరుగుతూ ఉంటారు, పట్టాలు ఇవ్వడం వాటి జరుగుతుంటారు కదా. సో అలా జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. దాన్నే మనకి సమావర్తనము అని చెప్పబడుతుంటుంది. అది విద్య పూర్తి అయిన తర్వాత గృహస్థానికి వచ్చేటప్పుడు సాధారణంగా. అంటే ఎలాగైతే ఉపనయనం బ్రహ్మచర్యానికి ప్రారంభంగా ఉంటుందో, ఆ సమావర్తనము అనేటువంటి ప్రావస్థ ఏదైతే గృహస్థ ప్రవేశడానికి ప్రారంభ దశగా చెప్తుంటారు. ఆ తర్వాత వివాహ వేడుక, వివాహ సంస్కారాలు. ఇది గృహస్థాశ్రమ ధర్మము. దైవసాక్షిగా ఒక స్త్రీ, ఒక పురుషుడు కలిసి జీవనాన్ని కొనసాగించేటువంటిది. తదుపరి వానప్రస్థం. ధర్మబద్ధంగా భార్యాభర్తలుగా జీవితాన్ని గడిపిన తదుపరి సంతానం వృద్ధి చేసి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ చేయవలసినటువంటిది వానప్రస్థ. బట్ ఇప్పుడున్నటువంటి యుగాల్లో వానప్రస్థ కాదు, ఎవడు చేసేటువంటిది లేదు. దీనికి కొంతమంది ఉపన్యాసకులు చెప్తూ ఉంటారు, నేను ఎక్కడికో వెళ్తే ఎవరో చనిపోయిన దగ్గరికి ఎక్కడికో 40-90 సంవత్సరాల తర్వాత పోయి ఒక 70 సంవత్సరాలు ఉన్నవాడిని అడుగుతూ ఉంటే, వాడి తరానికి ఇంకా పిల్లలు, చిన్న ముని మనవరాళ్ళు వాళ్ళని చూసి ఎలా ఉంది, ఎలా చేస్తున్నారంటే, ఇంకా ఎట్లా దీనికోసం సంపాదించాలి, దానికోసం సంపాదించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. తదుపరి వాడు ఎంతకాలం ఉంటాడో వాడికి తెలియదు. సో కానీ మనం ఈ విధంగా ఉంటుంటాం. కానీ మనకున్నటువంటి సంస్కారాల్లో వానప్రస్థం, ఆ తర్వాత సన్యాసం, ఇక చివరిగా ఉండేటువంటిది అంత్యేష్టి సంస్కారం. ఏంటంటే ఈ శరీరాన్ని, పాంచభౌతికమైనటువంటి శరీరాన్ని ఆత్మ వదిలిపోయిన తర్వాత ఈ శరీర విసర్జన మరియు ఆత్మ ఉన్నత లోకాలకు లేదా అధమలోకాలకు మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి అందరూ స్వర్గస్థులైనారని చెప్పుకుంటాము. వాడు స్వర్గానికి పోయిండో నరకానికి పోయిండో ఎవరికి ఏం తెలియదు. ఆత్మ ఎటుపోయిందో తెలియదు, ఏ జన్మ తీసుకుంటుందో తెలియదు. సో కానీ అందరూ కూడా స్వర్గస్థులైనారు అని చెప్పుకుంటాం. మనం చేసినటువంటి దాన్ని బట్టి ఈ శరీర విసర్జన మరియు ఆత్మ వేరొక స్థితికి పొందేటప్పుడు ఆ యాత్ర కోసం సాధారణంగా ఏంటంటే అంత్యక్రమంలో సక్రమంగా క్రమబద్ధంగా ఒక పద్ధతిలో చేయడం వల్ల కనీసం ఇంకేమైనా ఆటంకాలు ఉంటే ఆ ఆటంకాలను తొలగించుకొని ఆత్మ ఉన్నత లోకాలకు చేరుకుంటుంది అని చెప్తారు. దాన్ని కూడా సరిగ్గా నిర్వహించేటువంటి పరిస్థితులు లేదు. ఆ శవం అక్కడ పెట్టుకొని ఆస్తి పంపకాల కోసం కొట్లాట్లు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్కార విధానాలు మనకి ఉన్నటువంటివి. వాటిని మనము ఆచరించవలసినవి. ఎంతవరకు ఎంతమందికి వీలవుతుందో ఆ విధంగా చేయడానికి మనం చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు